नमस्कार मु परशुराम दास अनुगुल लाइव रो स्वतंत्र कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची। आम घर आज अच्छा अनुगुल जड़े वरिष्ठ आईनजीवी तथा जनजीवन सुरक्षा कमिटी सभापति आवाहक श्रीयुक्त प्रमोद कुमार प्रधान आम स्वागत करूँ स्वागत करुँ स्वतंत्र कार्यक्रम को मु प्रथम कथा आप किसी दिन धरी देखि जो विभिन्न सामाजिक गणमाध्यम हो कि गणमाध्यम हो प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया हो अनुगुल रे होइथिबा पवित्र मोहन मेडिकल कॉलेज रो जो नियुक्ति स्टाफ नर्स नियुक्ति होइछि सेथिरे फेक सर्टिफिकेट देके नियुक्ति होइछन्ति तेणु वर्तमान से एक गुरुत्वपूर्ण जगह जो भाव में स्टाफ नर्स मान फेक सर्टिफिकेट नहीं नियुक्ति कराई तो यह क्यों दृष्टि देखुं ये तो निश्चित भाव में गोटे गुरुतर घटना कारण मेडिकल रे मनुष्यर जीवन मरण संपर्क ये मनुष्य बंचिक जाए ये मृत्यु लाभ करे एणु जो मान अभिज्ञता नहीं से नर्स हे ट्रिटमेंट करेंगे से जहाँ अवस्था हुए मधुबाबू गोटे लेखा थिला गोटे पद मोर मन पड़ुची जे सागुणा बिलुआ चिकित्सक हेले सब कि पाइब प्राण एणे जो सागुणा बिलुआ माने नियुक्ति पाइछन्ति एमाने केमिति नियुक्ति पाइले से संपर्क तदंत होगा दरकार और या समस्त भितर संपूर्ण भाव गोटे चर्चा होगा दरकार जे केमिति याको निराकरण करा जाय परिबो। आज्ञा आपण भाबुचंती कि जो नियुक्ति हेछि एथिरे स्वास्थ्य विभाग क्यों परिमाण दायी अच्छे केते परिमाण दायी अच्छे कारण वर्तमान समय विभिन्न बेसरकारी संस्था मानक नियुक्ति प्रक्रिया सामिल कराई नियुक्ति से दी जाऊँगी स्टाफ मान तो से भावुं कि से जो नियुक्ति कर स्वास्थ्य विभाग केते मात्रा दायी रहिबो। स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण मात्रा दायी कारण जो नियुक्ति दिगला से गोटे व्यावसायिक भित्तिरे देखा उचित नथिला से निजे पदक्षेप नहीं एमसीएल हो सरकार हूँ निजे पदक्षेप नहीं केमती नियुक्ति दिज्व से पदक्षेप नवार थिला किंतु गोटे व्यावसायिक संस्था को नियुक्ति जाफल कि से व्यावसायिक संस्था लांच मिछ कारबार करी एक फेक सर्टिफिकेट आनी जो नर्स मान को नियुक्त दे दिखाई जो नियुक्ति दिगला से समय गोटे जांच करार थिला ए सर्टिफिकेट गुड़िक नकल नकली ना असली से जांच नक निर्विचार नियुक्ति देइछन्ति जे कि आज की गोटाए वर्ष है से काम कले डाक्तर मान भी केमती जानी न पारे गोटे आश्चर्य विषय ए भितर से गोटे संपूर्ण तदंत करा यार कारणटा बाहर करा आपण कहले जांच प्रक्रिया रे कौन ना कौन जगह त्रुटि रही तेबे त्रुटि जो मैंने संपृक्त व्यक्ति मैंने दायी अच्छा आम क्या व्यक्ति विशेष किए क्यों मैंने दायी रही आप कौन अनुभव कर आम दोष देवु जो संस्था ये नियुक्ति देइछि जो संस्था माध्यम स्टाफ नर्स माने नियुक्त पाई आग ब्लैक लिस्टेड करा जाओ से संस्था को ब्लैक लिस्ट करा जाओ एवं जो मान संपृक्ति अच्छी से जिते बड़ लोक हूँ ना कहीं समस्त विरुद्ध में गोटे एतला दायर करा जाओ एवं ताको अविलंबे गिरफ्त करा जाओ एवं जो माने नकली सर्टिफिकेट देइछन्ति तांको नारे भी तदंत हो एवं सेमानंको बाहर करी आमर ट्रेनिंग नहीं स्वतंत्र भाव तालीम पाई स्टाफ नर्स मान को नियुक्ति दि जाओ। देखो पूर्व सरकार रे मेडिकल कॉलेज रो निर्माण कार्य होइथिला वर्तमान नूतन सरकार समय यह कार्यकारी है तेबे आपण भाबुचंदी कि कौन ना कौन जगह उभय सरकार एथि दायी रहिबे निश्चित भाव दायी रहे कारण से जो सरकार जमी दायित्व नवा कथा से नहीं ना या गोटे व्यावसायिक भित्तिरे से चाहते चलिया जहाँ फल कि ये सब घटना घटी एवं सरकार दायी एमसीएल कर्तृपक्ष आम दायी करूँ या सहित जो मैंने जड़ित अच्छा जो डॉक्टर मान भी अच्छा से जानवा उचित थी माने फेक ना असली से न जानी काम सहयोग कर विरुद्ध में एक्शन नि तेबे से अनुगुल एक घर संस्था जो सेवा नर्सिंग कॉलेज बोली कहुची तार मालिक कहते कॉलेज ना संपूर्ण सर्टिफिकेट माने जो नियुक्ति देइछन्ति से सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट देइछन्ति तो से कहते आम सेवा नर्सिंग स्कूल रे पाठ पढ़ी किंतु वर्तमान सेवा नर्सिंग कॉलेज जी स्कूल जी अच्छा मालिक से कहते ना आम आम पाखे कौन छात्र छात्री पाठ पढ़ु नथिले तेणु सेवा नर्सिंग कॉलेज जेहेतु से गोटे एफआईआर गतकाली करिसेंति
ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିଛୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିଛୁ ଏଠି ପାଠ ପଢିକି ଆଣିଛୁ ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ କାହାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ, ଏହାର ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ନା ଯୋଉମାନେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟୀ ନା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ସେ ଦାୟୀ। ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ହଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସତ୍ୟତା ବାହାରିବ ଏବଂ ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ଘଟିବ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାବି, କେବଳ ତାଳଚେରର ଦାବି ନୁହେଁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ଲୋକମାନେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ଭରସା ହରାଇବେ ଏବଂ ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀକି ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ସେଟା ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ବିଗତ ଦିନ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି ନା ନାଇଁ ସଠିକ ଭାବରେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେବା ତ ଆମେ ଜାଣିବାରେ, ଆମେ ଯଦି କମନ ମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଠିକ ସେବା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯେମିତି ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସବୁ ରହିବା କଥା, ଯେତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା ହୁଏତ ସେତିକି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ସେବା ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପାଖାପାଖି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନେ। ତେବେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଗୁଳରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଟକ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯେହେତୁ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ଏମସିଏଲ ତାକୁ ଚଳାଉଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ପଢାପଢି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିଛି ଏମସିଏଲ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ତାର ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ରହିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଆସି ଅନୁଗୁଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଥିଲେ ବୋଧେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ଆଉ ହଉନି, ଏଣୁ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେଜ ତାଳଚେରକୁ ପଳେଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟାଏ ଉନ୍ନତି କରି ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଠି ପିଜି କ୍ଲାସଟା ଖୋଲାଯାଉ। ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପିଜି କ୍ଲାସ ଯଦି ଖୋଲିବ ଅନୁଗୁଳରେ ତାହେଲେ ବି ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ଏବଂ ପିଜି କ୍ଲାସଟା ଖୋଲି ପାରିବ, ଦୂରିଆ ହେଲେ ବି ଖୋଲି ପାରିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କଲେଜ ଯଦି ସେଠି ତାଳଚେରରେ ଚାଲୁଛି ଏଥିରେ ଆମର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ। ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ନା ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ? ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ଯେତିକି ନର୍ସ ରହିବା କଥା, ଯେତିକି ଟେକ୍ନିସିଆନ ରହିବା କଥା ସେତିକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ, ରୋଗୀ ସେବା ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ମାନେ ଆମର ଦାବି ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ସେମାନେ କଣ ତାଲିମର ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ନା କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ତାଙ୍କର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ ନ କରାଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା କେତେ ଠିକ? ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଜାଲ, ଯଦି ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି ସେମାନେ ତାଲିମ ହିଁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାକ୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ମରୁ ବା ବଞ୍ଚୁ ତାର ଯାଞ୍ଚ ନାହିଁ। ସେମିତି ନର୍ସ ମାନେ ତାଲିମ ନ ନେଇ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ।
ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ବର୍ଷା ଦୀର୍ଘ ଧରି ସେମାନେ ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମେଡିକାଲ ହେଲା ଯେମିତି କହି ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ ସହିତ ଗୋଟେ ଖେଳ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଦର୍ଜ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କେମିତି ଚାଲିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନର୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଚାଲିବ, ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଚାଲିବ, ସେ ଦିଗରେ MCL ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ବା ରୋଗୀ ସେବା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଇ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ମେଡିକାଲ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ ମେଡିକାଲ, ତେଣୁ ତା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପରଶୁରାମ ଦାସ।